Lecture 8, Chapter 11, Alcohol, Phenol and Ether. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે લેક્ચરની અંદર બધી ઇથરની રિએક્શન્સ છે એની વાત આપણે કરેલી હતી. આજના લેક્ચરમાં છે આપણે રિમેઇનિંગ રિએક્શન એન્ડ રેસ્ટ ઓફ ધ પોર્શન ઓફ ધીસ ચેપ્ટર વિલ બી કમ્પ્લીટેડ ઇન ધીસ લેક્ચર એન્ડ સમ other points will be included and some of the MCQs we will learn. After this lecture, in this lecture I will complete the chapter and then we will move to the MCQ, particularly from Himanshu Pandey. Probably 2 lectures I will teach you only MCQ and then our chapter will be complete. Let us discuss the today's today's lecture, lecture number 8. હવે આ તમારે છે એ ચેપ્ટરની અંદર જે ઇથરની રિએક્શન્સ ને એ બધું તમે જોયું તો એમાં પર્ટિક્યુલરલી આપણે વાત કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન્સ આપણે બાકી રાખેલી હતી. એ હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન છે એ જોઈએ. એની પહેલા એક બે એક્ઝામ્પલ લઈએ. એક્ઝામ્પલ 11.7, give the major products that are formed by the heating each of the following ethers with HI. See here the example. We can say that this ether is a type of combination of primary and primary. Primary and primary ether tends to react by SN2 fashion, by SN2 mechanism. That's why, and in SN2 reaction mechanism, nucleophile will tend to attack from the less steric hindered side. So our product will be ethyl iodide and alcohol. See the second example. This is the combination of primary and tertiary carbon or ether. So in this example, carbocation will form and carbocation will combine with iodide to give tertiary iodide and alcohol. The third example we have already discussed in the last lecture. Benzylic carbocation will form and iodide will join with that carbon. So our product is phenol and benzyl iodide. Solutions અહીંયા બધા આપેલા છે, તમે લોકો છે એ જોઈ લ્યો. Now see the electrophilic substitution reaction. In aryl ether, oxygen is directly linked with benzene ring and oxygen has 2 lone pair and this lone pair enters into the benzene ring and gives different type of resonating structures. When lone pair enters in the benzene ring, it increases the electron density at ortho and para position and we have different resonating structures. That's why we may conclude that aryl ether may give electrophilic substitution reaction and particularly at ortho and para position. So the preferentially attack will in out of them ortho and para, preferentially attack will occur at para position because OCH3 group is bulky group and the newcomer group, either it is nitro in the nitration or bromo group in the bromination or Br plus electrophile, that will preferentially it would like to attach at para position rather than the ortho position because there is less hindered site at para position. When it comes at ortho position, some hindrance is there. OCH3 methoxy group is bulky in size, it creates some hindrance and that's why Br plus cannot approach much more to that position. So in any example of anisole or phenitol we will do, the major product will be para isomer.
So para is the major product. See this example, anisole Br2 in ethanoic acid or in acetic acid. Para bromoanisole is the major component while orthobromoanisole is minor. This happens due to steric hindrance, and this para product is about 90% yield. See here, one of the specification of this reaction is iron 3 bromide is not required for the bromination or for the generation of Br plus electrophile. This work will be done by ethanoic acid. So it is important point, અને નોટ ડાઉન છે એ કરો. એનિસોલના બ્રોમિનેશન છે એ એસેટિક એસિડની પ્રેઝન્સમાં થાય. એસેટિક એસિડ છે એ સોલ્વન્ટની અંદર લઈ લ્યો અને આમાં રિએક્શન તમે કરાવો તો બ્રોમિનેશન થઈ જશે. FeBr3 ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. આ પોઈન્ટ છે એ તમે નોટ અપ કરજો, કારણ કે આમાં ઇથર છે એમાં પણ બેન્ઝીન રિંગની ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી વધારે હોય, પેરા ઉપર વધારે રિએક્શન થશે, ઓર્થો ઉપર ઓછી થાય. અને Fe+3 છે એ આમાં કેટાલિસ્ટ છે એની જરૂર પડતી નથી, એસેટિક એસિડમાં જ રિએક્શન છે એ થઈ જાય છે. Friedel-Crafts reaction, anisole undergoes Friedel-Crafts reaction, that is alkyl and acyl group are introduced in ortho and para positions by reaction with alkyl halide and acyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride or Lewis acid as a catalyst. એમાં પણ મેં તમને કીધી એમ 2-methoxytoluene બને, એની કરતાં 4-methoxytoluene છે એ મેજર હોય. આમાં CS2 છે એ સોલ્વન્ટ છે, કાર્બન ડાઇસલ્ફાઇડ. નીચેની રિએક્શન છે એ જુઓ, એમાં એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ એલ્યુમિનમ ક્લોરાઇડ એ બે સાથે રિએક્શન થઈને પહેલાં એસાઇલ કેટાયન જનરેટ થાય CH3CO+, અને એ પેરા પોઝિશન ઉપર છે એ જોઈન્ટ થાય. તો ધ ન્યૂ ગ્રુપ એસાઇલ વિલ બી ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ એટ પેરા પોઝિશન મેજરલી. Nitration, anisole reacts with a mixture of concentrated H2SO4 and nitric acid to yield a mixture of ortho and para nitroanisole. આમાં પણ છે એ પેરાવાળો મેજર હશે. Let us solve some in-text questions. 11.10, write the reaction of Williamson synthesis of 2-ethoxy-3-methyl pentane starting from ethanol and 3-methyl pentane to all. ઇથેનોલ હોય તો આમાંથી તમારે છે CH2OH, આમાંથી તમારે આલ્કાઇલ હેલાઇડ બનાવાય. સપોઝ કે હું PBr3 યુઝ કરું છું તો અહીંયા શું મળશે? CH3CH2Br. આ આપણું ઇલેક્ટ્રોફાઇલ છે. ન્યુક્લિયોફાઇલ જનરેટ કરવાનો છે, એ શેમાંથી થશે? આલ્કોહોલવાળા પાર્ટમાંથી. તો 3-methyl pentane to all. અચ્છા, પેન્ટેનની ફોર્મ્યુલા થશે જો 1 2 3 4 5. એમાં સેકન્ડ નંબરની પોઝિશન ઉપર શું છે? OH, અને થર્ડ નંબરની પોઝિશન ઉપર મિથાઇલ. આની સોડિયમ મેટલ સાથે રિએક્શન કરો તો આ આલ્કોક્સાઇડ. હવે આ ન્યુક્લિયોફાઇલ છે ને આ ઇલેક્ટ્રોફાઇલ છે, તો આ બે વચ્ચે વિલિયમસન સિન્થેસિસ રિએક્શન થશે. અને અહીંયા આગળ આપણે ઇથાઇલ બ્રોમાઇડ લઈએ તો આ કાર્બન ઉપર અટેક કરે. Br- છે એ લિવિંગ ગ્રુપ છે. આપણી પ્રોડક્ટ જે છે એ આ આવશે, બરાબર. આ આપણો આન્સર છે એ થઈ ગયો. તો આમ તમારે રિએક્શન કરાવવાની છે. આમાં HBr લઈ અને પહેલાં ઇથાઇલ બ્રોમાઇડ બનાવે છે, આપણે PBr3 લઈને બનાવેલું છે. બે સેમ જ છે, એમાં કોઈ નથી અલગ, બરાબર. Which of the following is an appropriate set of reaction for the preparation of 1-methoxy-4-nitrobenzene and why? We have two different pathways to obtain 1-methoxy-4-nitrobenzene, and they are as: in first case we have 4-nitro, આમાં મિસ્ટેક છે, NO નહીં પણ NO2 હોવું જોઈએ. એટલે અહીંયા આગળ બે સાઈડ છે એ NO2 આમ છે એ થવું જોઈએ.
ફોર નાઇટ્રો બ્રોમો બેન્ઝીન અને આમાં એડ કરેલો છે CH3O Na+. એક તો આ સેકન્ડ જે છે એ ફોર નાઇટ્રો સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ પ્લસ મિથાઇલ બ્રોમાઇડ. અચ્છા, હવે આ બેમાંથી છે એ વધારે એપ્રોપ્રિએટ કયું છે? આ Br- આ પ્લસ, આમાંથી આ ફિનોક્સાઇડ આની ઉપર અટેક કરે, આ અહીંથી નીકળી જશે અને પ્રોડક્ટ તમને બને. પ્રોડક્ટ શું થશે? એનિસોલ થઈ જશે. આ રિએક્શન મિકેનિઝમ કઈ છે? SN2. તો અહીંયા તમને પ્રોડક્ટ મળે છે એ SN2 થી મળે છે. હવે આમાં ન્યુક્લિયોફાઇલ કયો છે? આ મિથોક્સાઇડ. અને મિથોક્સાઇડ આયન જો અહીંયા અટેક કરે તો આ પ્રોડક્ટ બને. અને અહીંયા આગળ જે રિએક્શન થાય એ થાય SNAR. See that here the nucleophile must have to attack on this sp2 carbon atom, and this sp2 carbon atom આની ઉપર જે છે એ અટેક થાય કેવું હોય? બહુ પ્રિફરેબલ નથી. તો આ SNAR રિએક્શન હોય એનો રેટ પણ સ્લો હોય, અને આમાં તો SN2 અટેક છે. SN2 અટેક તો ઇઝીલી થઈ જાય, અહીંયા તો કોઈ હિન્ડ્રન્સ પણ નથી ને અહીંયા કાર્બન કયો છે? sp3. તો SNAR reaction is not preferable or it is not appropriate, as the nucleophile have to attack on this sp2 carbon atom, and it is SNAR reaction. Of course, this Br- is the living group, but it is attached with sp2 carbon atom, and sp2 carbon attack on this sp2 carbon, it is not suitable. Okay, so the second reaction is proper. Predict the products of the following reactions. અચ્છા, હવે આની અંદર છે એ ન્યૂ મટીરિયલની અંદર તો છે એ મિસ્ટેક નથી, પણ આ ઓલ્ડ સ્લાઇડ છે એટલે આની અંદર મિસ્ટેક છે. આમાં જો એક તો તમને આ આપેલું છે મિથોક્સી પ્રોપેન. આની રિએક્શન કરાવો HBr સાથે, તો આમાંથી આ આવશે પ્રોપેનોલ પ્લસ મિથાઇલ બ્રોમાઇડ. બરાબર. પછી સેકન્ડ આ આપેલું છે OC2H5. આ તો કોઈ દી બોન્ડ બ્રેક ન થાય, તો આની તમે છે એ HBr સાથે રિએક્શન કરાવો તો પ્રોડક્ટની અંદર તમને મળશે ફિનોલ પ્લસ ઇથાઇલ બ્રોમાઇડ C2H5Br. આનું છે એ તમે નાઇટ્રેશન કરાવો HNO3 H2SO4, તો પેરાવાળી જે છે પેરા નાઇટ્રોફેનિટોલ. આ મેજર કમ્પોનન્ટ બને. પછી લાસ્ટની અંદર છે એ 3 ડિગ્રી 1 ડિગ્રી ઇથરનું કોમ્બિનેશન આપેલું છે. તો આયોડાઇડ છે એ તમને અહીંયા આગળ મળશે ટર્શરી બ્યુટાઇલ આયોડાઇડ અને ઇથેનોલ. અહીંયા બધા એના આન્સર આપેલા છે, આન્સર પાછા બરાબર આપેલા છે. પ્રિપરેશન ઓફ આલ્કોહોલ. અચ્છા, હવે અમુક જે એક્સ્ટ્રા આપણે જોઈ ગયેલા હતા એનું ફરીથી અહીંયા આગળ રિપીટ થાય એમ આપેલું છે. પ્રિપરેશન ઓફ આલ્કોહોલ એસિડ કેટેલાઇઝ્ડ પ્રિપરેશન છે. H2SO4 ની સાથે રિએક્શન થઈ એટલે આમાં H2SO4 એક્ટ એઝ એ કેટાલિસ્ટ. મેં તમને કીધું હતું કે યુએસની અંદર છે ઇથેનોલ બને છે, પણ ઇથિનની અંદરથી એનું હાઇડ્રેશન કરીને ઇથેનોલ બનાવવાનો હોય. તો અહીંયા ઈ જ આપેલું છે. આમાં શું કરેલું છે? એને રિએક્શનને 2 સ્ટેપમાં ડિવાઈડ કરેલી છે. ઇથેનની અંદરથી છે એ પહેલાં ઇથાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ અને એનું હાઇડ્રોલિસિસ એટલે ઇથેનોલ, આમ કરેલું છે. હવે તમે એવું ન કરો ને H2SO4 ને જસ્ટ એઝ અ કેટાલિસ્ટ લઈ લો H+ રાખીને, તો વધારે તમને આઈડિયા આવે. અને કરવું ખરેખર એમ જ જોઈએ, કારણ કે તમને તો જ ખબર પડે કાર્બોકેટાઇનને રીઅરેન્જ કરવાનો છે નથી કરવાનો. બરાબર.
આ અનસિમેટ્રિકલ આલ્કીન છે રિએક્શન વિથ H2SO4 ટુ ગીવ 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ. પ્રોપ 1 ઇન H2SO4 એની અંદર આ પહેલાં તમને આઇસોપ્રોપાઇલ હાઇડ્રોજન સલ્ફેટ છે એ મળે, એમાંથી વોટર સાથે રિએક્શન થાય H2SO4 જો ફરીથી રીજનરેટ થઈ જાય ને પ્રોપેન ટુ ઓલ આઇસોપ્રોપાઇલ આલ્કોહોલ છે એ મળે. Reaction with lithium aluminum hydride, ethylene oxide or epoxide reacts with lithium aluminum hydride. Okay, this ring lives under high strain. અને એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રાઇડમાં જે આયન છે આ હાઇડ્રાઇડ આયન આની ઉપર અટેક કરે, રિંગ ઓપન થઈ જાય. રિંગ ઓપન થઈ જાય તો CH3CH2O માઇનસ બને. આનું છે એ પછી પ્રોટોનેશન થાય એટલે શું મળે? ઇથેનોલ. ફોર્થ નંબર જુઓ, બાય આલ્કલાઇન હાઇડ્રોલિસિસ ઓફ એસ્ટર. આલ્કલાઇન હાઇડ્રોલિસિસ છે એ તમે કરો. મેં તમને એસિડિક હાઇડ્રોલિસિસ કરતાં શીખવાડેલું છે. હવે આની અંદર કાંઈ કરવાનું નથી, આ ટાઈપની સેમ ઇઝ પ્રોસેસ રિપીટ કરો. આલ્કલાઇન છે તો OH માઇનસ હોય એ OH માઇનસ આ કાર્બન ઉપર અટેક કરે, ટેટ્રાહેડ્રલ ઇન્ટરમીડિયેટ બને. આ O માઇનસ OR પ્રાઇમ એન્ડ ન્યૂ ઇન્ટ્રોડ્યુસ્ડ ગ્રુપ OH. આ લોન પેર જ્યારે પાછી આવે તો રિમૂવિંગ ગ્રુપ કયું છે? OR. તો ફરીથી આપણને અહીંયા આગળ મળે C ડબલ બોન્ડ O બટ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એને એસિડ અને આલ્કોક્સાઇડ. આ આલ્કોક્સાઇડ છે એ શું કરે? સ્ટ્રોંગલી બેઝ પ્રોટોનને એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરી લે. પ્રોટોનને એબ્સ્ટ્રેક્ટ કરે તો RC ડબલ બોન્ડ O માઇનસ NaOH લીધો હોય તો NaOH, KOH લીધો હોય તો KOH. અને અહીંયા છે એ શું મળે? આલ્કોહોલ. આ બધી ટાઈપની રિએક્શન આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, નેક્સ્ટ ચેપ્ટરની અંદર આવવાનું છે. આ બધું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં થોડું ઘણું આવું આવશે. ફ્રોમ આલ્કાઇલ હેલાઇડ, આ ઇથાઇલ બ્રોમાઇડ પ્લસ AgOH ઓર Ag પ્લસ SN1 પ્રક્રિયા છે, SN1 રિએક્શન છે જે તમે લોકો શીખી ગયેલા છો, એમાં કાંઈ યાદ કરાવવાની જરૂર નથી. ઓક્સીમર્ક્યુરેશન, ડીમર્ક્યુરેશન, આની પણ મેથડ તમને ખબર છે. ઓક્સીમર્ક્યુરેશન સોલ્વોલિસિસની પણ શીખવાડેલી છે. ફ્રોમ પ્રાઇમરી એમાઇન, પ્રાઇમરી એમાઇનની અંદર છે એ નાઇટ્રસ એસિડ સાથે રિએક્શન કરો તો ઇન્ટરમીડિયેટ આની અંદર ડાયઝોનિયમ બને, આલ્કાઇલ ડાયઝોનિયમ ક્લોરાઇડ, અને એનું ડિકમ્પોઝિશન થાય તો આલ્કોહોલ બને. ધીસ રિએક્શન gives an alcohol but except મિથેનેમાઇન. મિથેનેમાઇન અહીંયા આગળ તમે લ્યો તો પ્રોડક્ટની અંદર શું બને? ડાયમિથાઇલ ઇથર. આ એક્સેપ્શન છે એ યાદ રાખજો. જો અહીંયા ઇથેનેમાઇન તમે લ્યો તો આન્સરની અંદર ડાયમિથાઇલ ઇથર છે એ આવે છે. કેમિકલ રિએક્શન, એમાં ક્લીવેજ ઓફ OH વિથ મિથેન. ડાયઝોમિથન છે CH2N2, એની સાથે તમે રિએક્શન કરો તો આલ્કોહોલ, અહીંયા કરેક્શન છે CH2N2, તમારામાં નહીં હોય ત્યાં મોડ્યુલમાં, એમાં થઈ ગયેલા હશે. તો આલ્કોહોલ પ્લસ CH2N2 એમાંથી મિથોક્સી આલ્કેન પ્લસ N2 ગેસ રિલીઝ થાય વિથ ઇથિલિન ઓક્સાઇડ. આલ્કોહોલ છે ન્યુક્લિયોફાઇલની જેમ બિહેવ કરે, બરાબર, અને આપણને આ ટાઈપની છે એ પ્રોડક્ટ અહીંયા મળે. વિથ મિથાઇલ અહીંયા આગળ છે એ આની અંદર છે એ તમે જુઓ, આપણે મેટલ હાઇડ્રાઇડ લઈ અથવા તો એમાઇડ લઈ અને રિએક્શન કરાવીએ, એસિડિક નેચર શો કરે એવી રિએક્શન છે. સપોઝ કે આલ્કોહોલ ROH લેવાનું છે, તો ROH લઈ અને રિએક્શન કરાવીએ, આમાં આપણે એડ કરીએ NaH. તો આમાં Na પ્લસ હોય, H માઇનસ હોય, એ એસિડિક પ્રોટોનને ખેંચી લે, RO માઇનસ Na પ્લસ પ્લસ H2. આ H2 તો ગેસ છે, ઇવોલ્વ થઈ જાય, રિએક્શનને બેકવર્ડ આવવાનો કોઈ ચાન્સ જ નથી. H2 ગેસ તો ઇવોલ્વ થઈ જાય. મોરઓવર reaction, what is the driving force behind this reaction? Let us see the pKa value. pKa of an alcohol arbitrarily accepted 16, અને આ જે H2 ગેસ બને આનો 36. reaction always proceed from stronger to weaker. તો આ જે છે એની વેલ્યુ ઓછી, આ સ્ટ્રોંગ છે, અને આ કેવો છે? વીક. 36 or 35 અરાઉન્ડ છે, આનો 35 છે. તો જો
આમ જ રિએક્શન થશે ને. બીજું આ સેમ વર્ક તમે છે એ શેનીથી કરી શકો? આલ્કોહોલ ROH આમાં સોડામાઇડ એડ કરો NH2 ફરીથી આની ઉપર અટેક કરે, શું બને તમને? RO પ્લસ NH3. આમાં પણ એવો જ છે, 35 છે આનો પણ. તો આ બે રિએક્શનથી છે એ તમે આલ્કોક્સાઇડ બનાવી શકો. આ આલ્કોક્સાઇડ બનાવવાની પણ એક મેથડ છે. ક્લીવેજ ઓફ C બોન્ડ O. અચ્છા, કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેનો બોન્ડ બ્રેક કરવાનો છે. રેડ ફોસ્ફરસ ઇથેનોલ 2HI, એટલે આમાંથી ઇથેન પ્લસ I2 ને H2O. POCl3 છે એ અલગ થઈ જાય, PCl5 એડ કરો એટલે, અને આલ્કાઇલ ક્લોરાઇડ છે એ બને વિથ એમોનિયા. આલ્કોહોલ પ્લસ NH3. અચ્છા, આ રિએક્શનમાં મેં તમને કીધું હતું પ્રાઇમરી સેકન્ડરી ટર્શરી એમાઇનનું મિક્સચર છે એ ફોર્મ થાય, બટ ધીસ રિએક્શન ઇઝ કેરીડ આઉટ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ Al2CO3 and at high temperature. In presence of alumina, temperature required 633 Kelvin, and our product is mixture of primary, secondary and tertiary amine. Distinction between primary, secondary and tertiary alcohol, and that can be achieved by oxidation method. Let us do the oxidation by dichromate and H2SO4. If we have primary alcohol, then initially in situ aldehyde will generated and it will get over oxidation to give corresponding carboxylic acid RCOOH without loss of any carbon atom as a CO2, and at the same time Cr plus 6 will be reduced to Cr plus 3 and mixture will become greenish. Green Cr plus 3 is, if observed, then we can conclude that this is the oxidation process. So if our product is acid, then there must be a primary alcohol. If our product is ketone, then our alcohol, our starting material alcohol should be 2 degree, and if alcohol reaction, or if we have no Cr plus 3 in the solution or green color in the solution, that we have tertiary alcohol. Tertiary alcohol generally resist the oxidation, but under vigorous condition or under drastic condition, initially it forms alkene because H2SO4 will do elimination reaction and alkene is produced, and alkene will react to give corresponding acid with loss of one or more carbon atoms, and acid is our ultimate product. So this is 3 degree alcohol, and if reaction is not observed under normal condition, then it is 3 degree alcohol. 3 degree alcohol lacks of alpha hydrogen, and that's why they are resist oxidation reaction. The second way to distinction between primary, secondary and tertiary alcohol is to perform Victor-Mayer test. Victor-Mayer test is performed by the several steps, several reactions. We have to remember only result of this test. આ ટેસ્ટ આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. એમાં 1 ડિગ્રી છે એ હોય તો બ્લડ રેડ કલર સોલ્યુશન બનાવે. આ આખી ડિસ્કશન આપણે કરેલી છે. 2 ડિગ્રી આલ્કોહોલ હોય તો સ્યુડોનાઇટ્રોન બનાવે જે છે, એટલે આમાં ડાર્ક બ્લુ કલર જનરેટ થાય, ડીપ બ્લુ કલર. અને 3 ડિગ્રી આલ્કોહોલ હોય તો આલ્ફા હાઇડ્રોજન નથી, કલર વિલ નોટ અપિયર ઓર સોલ્યુશન રિમેન્સ કલરલેસ. લેટ us also discuss some of the reaction for glycols, ethane 1,2-diol, and for also glycerol. Ethylene glycol is generally prepared. Remember that this is the old textbooks portion, or it was asked in PMT, but it is right now it is not much more important. Nevertheless, we would like to learn these topics. કોને ખબર કદાચ ક્વેશ્ચન આવી જાય. પ્રિપરેશન છે એ જોઈએ તમારે છે એ મેં સરફેસ કેમેસ્ટ્રીની અંદર છે એ તમને એક લાસ્ટ ટાઈમ શીક્યુ કરાવ્યો ને ત્યારે મેં તમને કીધું હતું ઇથિનની અંદરથી ઇથિલિન ઓક્સાઇડ બનાવવો હોય તો AgNO કેટેલિસ્ટ છે. તો Ag2O પહેલાં છે એ બની જાય ને પછી એમાં છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય. હવે આ રિએક્શન છે એમાં ઓક્સિરેન બને છે, ઓર એને કહેવાય ઇથિલિન ઓક્સાઇડ. ઇથિલિન ઓક્સાઇડનું હાઇડ્રોલિસિસ કરો તો ઇથેન 1,2-ડાયોલ એ છે આપણને પ્રોડક્ટમાં મળે. સેકન્ડ જુઓ, ડાયહાઇડ્રોક્સિલેશન ઓફ ઇથિલિનિક બોન્ડ
by H2O2 to give ethylene glycol. The third method is reaction with HOCl or Cl to water. હવે HOCl સાથે તમે રિએક્શન કરાવો તો પહેલાં ક્લોરોહાઇડ્રીન પ્રોડક્ટ બને, એનું બેઝિક મીડિયમની અંદર તમારે રિએક્શન કરાવવાની તો Cl ગ્રુપ જે છે એ રિપ્લેસ થઈ જાય. આ રિએક્શન છે એ જો આ NaHCO3ની પ્રેઝન્સમાં પણ થાય. એનું રીઝન છે અહીંયા આગળ નેબરિંગ ગ્રુપ પાર્ટિસિપેશન ઇફેક્ટ જેવું થઈ જાય, એટલા માટેથી આ રિએક્શન ઇઝીલી કેરી ફોરવર્ડ થાય. એની કેટલીક રિએક્શન છે. HCl સાથે છે એ તમે હીટિંગ કરો તો મેં પહેલાં એક OH સબસ્ટિટ્યૂટ થઈને ત્યાં Cl આવે, પછી વધારે રિએક્શન કરો તો 1,2 ડાયક્લોરો ઇથેન મળે. આયોડિન સાથે રિએક્શન કરો તો ઇથિન પ્રોડક્ટ બને, નોટ ઇથેન, ઇથિન છે એ પ્રોડક્ટ મળે. આની સપોઝ કે 2HI સાથે છે એ રિએક્શન થઈ તો 1,2 ડાય આયોડો ઇથેન બને. હવે 1,2 ડાય આયોડો ઇથેન છે ને હાઈલી અનસ્ટેબલ હોય. હાઈલી અનસ્ટેબલ એટલે વધારે ટેમ્પરેચર હોય તો એ અનસ્ટેબલ હોય. રીઝન એનું એ છે કે આ કાર્બન છે એ 2p હોય, આ 5p હોય, એટલે આનો બોન્ડ સ્ટ્રોંગ નથી. બીજું 1,2 પોઝિશન ઉપર હોય તો આ બે ગ્રુપ બલ્કી છે, બલ્કી ગ્રુપ હોય તો એની વચ્ચે રિપલ્ઝન થાય. રિપલ્ઝન થાય એટલે આમાંથી I2નો મોલેક્યુલ એલિમિનેટ થઈ જાય. આયોડિનનો મોલેક્યુલ એલિમિનેટ થઈ જાય તો તમને પ્રોડક્ટ છે એ કઈ મળે? આલ્કિન પ્લસ I2. આ વધારે છે એ ફેવરેબલ છે. અહીંયા જે પાઈ બોન્ડ બને ને એના સિગ્મા બોન્ડ કરતાં વધારે સ્ટ્રોંગ થઈ જાય, અને અહીંયા હિન્ડ્રન્સ તો એવું તો કાંઈ નથી. તો આ જ્યારે પણ ક્યારેય 1,2 પોઝિશન ઉપર આયોડિન આવે ત્યારે તમારે મેજર પ્રોડક્ટ છે એ કઈ લખી નાખવાની? આ CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 અને I2 આમ થશે. PCl5 સાથે રિએક્શન કરો તો 1,2 ડાયક્લોરોઇથેન સેમ પ્રોડક્ટ મળશે. P પ્લસ I2 સાથે રિએક્શન કરો તો એ આયોડિનેશન જ થયું. આયોડિનેશન થયું તો 1,2 ડાયઆયોડોઇથેન અગેન આની અંદરથી છે એ શું બની જશે? આલ્કિન છે એ બની જશે. તો આ આલ્કિન બની જાય, બરાબર. આ પોઈન્ટ ધ્યાન રાખજો. તમે આને છે એ હીટિંગ કરો. 5th નંબરની રિએક્શન જુઓ. ઇથેન 1,2 ડાયોલ under strongly heating gives oxyren with removal of H2O. The 6th number reaction, it is the example of E2 reaction and gives end up with acetaldehyde. See the reaction. For this purpose anhydrous ZnCl2 is used. ZnCl2 is Lewis acid and it will initially join with this OH group and makes it a good leaving group OH plus ZnCl2 minus. Now this is the good leaving group. It will remove and one hydrogen will be removed and it gives electron pair for this pi bond formation. We will get CH2 double bond CH bond OH. This is enol. Enol will be converting into keto group CHO acetaldehyde. તો આ રીતે છે એ થશે. રીએરેન્જમેન્ટ એટલે અહીંયા આગળ ટોટોમરાઇઝેશન થાય છે. રીએરેન્જમેન્ટ નથી થતી. રીએરેન્જમેન્ટની અંદર શિફ્ટિંગ ને એવું બધું થાય, બરાબર છે. આ રીએરેન્જમેન્ટ કરતા જે છે ને આને ટોટોમેરિઝમ છે એ કહેવાય. ટોટોમેરિઝમ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ રીએરેન્જમેન્ટ, પણ વધારે એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ ટોટોમેરિઝમ છે, અને ઇટ ઇઝ ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ આઇસોમેરિઝમ. K2Cr2O7 થી ઓક્સિડેશન કરો તો ઓક્ઝેલિક એસિડ બને, અને KMnO4 is strong oxidizing agent than even then K2Cr2O7, and that's why the product is different. In by using KMnO4 we have formic acid, and if we use K2Cr2O7 then we have oxalic acid. Let us see one reaction.
આની હવે મિકેનિઝમ છે એ તમને નથી શીખવાડવાનું, કારણ કે એ કંઈ એવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે નહીં, અથવા તો તમે જાતે પણ લખી શકો એમ છો. આ 2H2O રિમૂવ થશે, રિએક્શન જે છે એ કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 થી છે એ થાય, અને પ્રોડક્ટ જે બને એને કહેવાય 1,4 ડાયોક્સેન. જો આમ વચ્ચે એક ઓક્સિજન આવી જાય, આ CH2, આને કહેવાય 1,4 ડાયોક્સેન. તો આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સોલ્વન્ટ પણ છે 1,4 ડાયોક્સેન. તો 1,4 ડાયોક્સેન જે છે એ આની અંદરથી બને. એમાં એવું હોય કંઈ નહીં, આનું પ્રોટોનેશન થાય, એની ઉપર સેકન્ડ મોલેક્યુલ છે એ એટેક કરે અને આ આપણને પ્રોડક્ટ મળે. HiO4 છે એ એડ કરો તો આમાં તમને છે એ મેથડ શીખવાડેલી હતી. HiO4 છે એ એડ કરો તો અહીંથી બોન્ડ બ્રેક થાય, આને ઇલેક્ટ્રોન પેર આપે, આને ઇલેક્ટ્રોન પેર આપે. આ કાર્બન શેમાં કન્વર્ટ થાય? HCHO માં. આમાંથી છે એ શું મળે? HCHO. લેડ ટેટ્રાએસિટેટનું પણ આવું જ સેમ ફંક્શન હોય, બરાબર. હવે ગ્લિસરોલ ઓર ગ્લિસરીન પ્રોપેન 1,2,3 ટ્રાયોલ, આની રિએક્શન જોઈએ. ગ્લુકોઝની ઈસ્ટ સાથે તમે છે એ ફર્મેન્ટેશન રિએક્શન કરાવો, બટ વિથ Na2SO3. Na2SO3 એડ કરીને છે એ તમે રિએક્શન કરાવો તો ગ્લિસરોલ બને, એસિટાલ્ડિહાઇડ પ્લસ CO2. તો ગ્લિસરોલ છે એ આની અંદરથી આપણને મળે. આની રિએક્શન છે એ જોઈએ, KHSO4 સાથે રિએક્શન કરાવો. KHSO4, KHSO4 ના આયોનાઇઝેશનથી ક્યાં આયન્સ મળે? K પ્લસ પ્લસ HSO4 માઇનસ. આ બાયસલ્ફેટ આયન છે HSO4 -1, એનું ફરીથી આયોનાઇઝેશન થાય H પ્લસ પ્લસ SO4 -2. હવે H પ્લસ છે એ શું કરે? ડીપ્રોટોનેશનની રિએક્શન કરશે. આ ગ્લિસરોલ પ્રોપેન 1,2,3 ટ્રાયોલ સ્ટેબલ કાર્બોકેટાયન બને એ રીતે અટેક થાય તો આ વચ્ચેનો જે OH વાળો ગ્રુપ છે ત્યાંનું પ્રોટોનેશન થાય. આ OH2 માઇનસ H2O, અહીંયા બનશે કાર્બોકેટાયન. હવે આગળ એલિમિનેશન રિએક્શન કરાવજો અને પછી ટોટોમેરિઝમ કરાવજો. તો ફાઇનલી પ્રોડક્ટમાં મળશે એક્રોલિન વિનાઇલ આલ્ડિહાઇડ. આ તમારે મોલેક્યુલ યાદ રાખવાનો છે, એક્રોલિન વિનાઇલ આલ્ડિહાઇડ. એ છે એ બની જશે, બરાબર. રિએક્શનમાં જાતે ટ્રાય કરજો. આમાં હિન્ટ તમને મેં થોડીક આપી દીધી છે. PCl5 સાથે રિએક્શન કરો તો ગ્લિસરોલ જે છે એ પ્રોપેન 1,2,3 ટ્રાઇક્લોરોપ્રોપેન છે એ મળશે, ઓર પ્રોપેન 1,2,3 ટ્રાઇક્લોરાઇડ. HI સાથે રિએક્શન કરો. અચ્છા, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. HI સાથે આ પૂછે છે, એક્સેસ HI લેવાનું છે આપણે. CH2I, CHI અને CH2I આમ થશે. પહેલાં તો અહીંયા આગળ બધા ઇનિશિયલી OH હોય. આની એક્સેસ HI સાથે રિએક્શન. તો CH2I, CHI, CH2I. હવે આમાં તમે જુઓ, મેં તમને કીધું 1,2 પોઝિશન ઉપર છે એ નિયર બાય એડજેસન્ટ પોઝિશન ઉપર ઓર વિસિનલ પોઝિશન ઉપર 1,2 I આવે તો એ અનસ્ટેબલ હોય. તો આમાં પણ છે એ એવી સેમ સિચ્યુએશન ક્રિએટ થઈ, 1 ને 2 પોઝિશન. વિસિનલ ડાયઆયોડાઇડ ઇઝ અનસ્ટેબલ. વીક ડાયઆયોડાઇડ છે આ. શું છે? વીક ડાયઆયોડાઇડ અનસ્ટેબલ. તો આમાંથી આલ્કિન બનાવો, કોઈ પણ પોઝિશન ઉપર બનાવો. હવે because we have taken HI in excess, now addition reaction will occur. HI ની અંદર શું હોય? H પ્લસ
तो ये H+ जे छे ई स्टेबल कार्बोकेटाइन बने ए प्रमाणे मार्कोनिकोफ रूल प्रमाणे छे ई तमारे જોઈન કરવાનો। અહીંયા શું બને કાર્બોકેટાયન એન્ડ CH2I આ આયોડિન છે એ આને આસિસ્ટ કરે, અહીંયા આગળ બોન્ડિંગ થાય ને 3 મેમ્બર્ડ રિંગ બને, એટલે આપણે આ કાર્બોકેટાયન જ લખવું છે। હવે I- આવશે અને એ આ કાર્બોકેટાયન સાથે જોઈન થાય CH3 CHI CH2I। હવે જુઓ તો ફરીથી આ શું છે વીક ડાયઆયોડાઇડ, અનસ્ટેબલ હોય તો આમાંથી બનશે પ્રોપિન, પ્રોપિન છે એ જેવું બની જાય આમાંથી ફરીથી પાછી HI એક્સેસ છે, તો HI જે છે એ એક્સેસ હોય તો પહેલા તો H+ સ્ટેબલ કાર્બોકેટાઇન બનાવવાના, તો આ વચ્ચેવાળો કાર્બન જે છે એ સ્ટેબલ થશે, 2 ડિગ્રી છે ને, 6 આલ્ફા હાઇડ્રોજનનો બેનિફિટ છે। હવે એની I- સાથે રિએક્શન, આમ થાય તો આન્સરમાં 2 આયોડોપ્રોપેન છે એ આન્સર આનો હોય। આ બરાબર જોઈ લેજો। તમને આમ તો છે એ આ કદાચ ખબર જ હશે 1,2 આ વિસિનલ ડાયઆયોડાઇડ છે, તમારે આગળ રિએક્શનમાં ક્યાંક હાઇડ્રોકાર્બનમાં આવ્યું જ હોય આ, ઓકે। નેક્સ્ટ જુઓ KMnO4 ઓક્સિડેશન ઓક્ઝેલિક એસિડ અને ઓવર ઓક્સિડેશનથી H2 અને CO2 પર આયોડિક એસિડ છે એ શીખવાનું છે। ગ્લિસરોલ, મેં તમને કીધું હતું એ પ્રમાણે તમે છે એ કરો તો અહીંયા આગળથી બોન્ડ બ્રેક કરવાનો, અહીંયા આગળથી પણ બોન્ડ બ્રેક થશે, આને લોન પેર અહીંયા મુકાવો એટલે આની અંદરથી તો શું બની જશે HCHO, આને લોન પેર આપે એમાંથી શું બને HCHO। તમે જોશો ને તો આ બે ટર્મિનલ ગ્રુપ છે, ટર્મિનલ ગ્રુપની છે એ વેલેન્સી છે એ એક જ બ્રેક થાય છે, તમે જો અહીંયા ઓનલી 1 વેલેન્સી ઇઝ બ્રેકડાઉન, અને અહીંયા આગળ આ જે ઇન્ટરનલ CHOH છે એની તો 2 વેલેન્સી ઘટે છે, બરાબર છે, એમાં વેલેન્સીની શોર્ટેજ 2 છે, તો 2 વેલેન્સી એની ઓછી થાય તો તમારે ટુ સેટિસ્ફાય ધી 2 વેલેન્સીઝ યુ હેવ ટુ સપ્લાય 1 ઓક્સિજન એટમ। અહીંયા 2 વેલેન્સી ઘટે છે, જુઓ ઇટ ઇઝ ડિક્રીઝ બાય 2, બરાબર, ઇટ રિક્વાયર્સ ધ વેલેન્સી ઓફ ધીસ internal carbon should be satisfied by 1 oxygen atom। તો આને તમે એક ઓક્સિજન એટમ આપો શું બને જો HCOOH। આ મેં તમને ડાયરેક્ટ છે ને મેં તમને આન્સર લખવાની મેથડ કહી દીધી। અહીંયા તો ટર્મિનલ ગ્રુપ હતું એટલે આને આ જ એક લોન પેર આપી દે। હવે આ તો કાંઈ 2 લોન પેર નો આપીએ કે ને, તો એની માટે થઈને તમારે એક એક્સ્ટ્રા ઓક્સિજન છે એ એડ કરવો પડે એમાં, અને એ એક્સ્ટ્રા ઓક્સિજન કોણ આપે HiO4 પર આયોડિક એસિડ છે એ આપે। આની મિકેનિઝમ ને એવું છે પછી ક્યારેક જો ટાઈમ મળશે આપણને આખું ઓર્ગેનિક પૂરું થયા પછી તો હું તમને આની મિકેનિઝમ ને એવું એક્સપ્લેન કરીશ, બટ એટ ધીસ સ્ટેજ ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ, અત્યારે આ છે એ નથી જરૂર। એસિડિક સ્ટ્રેન્થ આ આપણે ડિસ્કસ થયેલી છે, પહેલાં આવે સલ્ફોનિક એસિડ, પછી કાર્બોક્સિલિક એસિડ આવે H2CO3, પછી ફિનોલ, પછી H2O આલ્કોહોલ, એમાં પણ ડિહાઇડ્રેશન આલ્કોહોલનો ઓર્ડર 3 ડિગ્રી 2 ડિગ્રી 1 ડિગ્રી, રિએક્ટિવિટી ઓફ એસિડ તો એમાં HI HBr પછી HCl, મિથેનોલ ઇઝ કોલ્ડ કાર્બિનોલ, ઇથેનોલ કોલ્ડ મિથાઇલ કાર્બિનોલ લાઇક, આમ આગળ પછી જવાનું। બેઝિક સ્ટ્રેન્થ ઓફ આલ્કોહોલ CH3OH જે છે એની કરતાં 1 ડિગ્રી કરતાં 3 ડિગ્રી મોસ્ટ બેઝિક હોય। એસિડિક સ્ટ્રેન્થમાં છે એ પાછું ઊંધો આવે, ખબર ને, મિથેનોલ છે એસિડિક હોય પછી 1 ડિગ્રી 2 ડિગ્રી 3 ડિગ્રી। PK ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ એસિડિક સ્ટ્રેન્થ। અલાઇલ આલ્કોહોલ એલાઇલ બ્રોમાઇડ લઈ અને એની વોટર સાથે રિએક્શન કરાવો, બરાબર, ઓર ન્યુક્લિયોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન કરાવો તો એલાઇલ આલ્કોહોલ બને। એલાઇલ આલ્કોહોલની અંદર છે એ રિડક્શન કરો H2PT થી તો 1 પ્રોપેનોલ Br2 એડિશન અને સોડિયમ સાથે રિએક્શન। અચ્છા, H2PT ની એક હજી સ્પેસિફિકેશન કહી દઉં, H2PT આલ્કોહોલને પણ રિડ્યુસ કરી શકે ઇફ ઇટ ઇઝ બેન્ઝાઇલિક।
આ બેન્ઝાઇલિક છે H2PT, તો આમાંથી તમને પ્રોડક્ટ આ બનશે. બેન્ઝાઇલિક OH હોય તે વયો જાય CH3 and CH2OH. આની સાથે રિએક્શન ન થાય, આની સાથે રિએક્શન થાય તો બેન્ઝાઇલિક પોઝિશન ઉપર હોય ને એ રિડ્યુસ થઈ જાય. એલાઇલ બ્રોમાઇડ છે, આની રિએક્શન છે એ કરવાની. આ OH2 આની ઉપર અટેક કરે ઓર પેલા કેટાયન બનાવો. SN1 થી નહીં થઈ શકે ને આ રિએક્શન, તો પેલા તમે છે એ કેટાયન બનાવો, બરાબર. એલાઇલ કેટાયન, એલાઇલ કેટાયન છે એ આ રીતે બને અને હવે આની H2O સાથે રિએક્શન થાય એટલે આન્સરની અંદર છે એ આપણને આવે એલાઇલ આલ્કોહોલ. OH માઇનસ હોય તો SN2 રિએક્શન અને H2O છે તો SN1 રિએક્શન. ફિનોલની અમુક રિએક્શન્સ આપેલી છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ રાશિંગ પ્રોસેસ. તમે આ રીતે લખો તો પણ એને રાશિંગ પ્રોસેસ જ કહેવાય. જો C6H6 પ્લસ આના 2 મોલ પ્લસ 2 મોલ ઓફ HCl પ્લસ O2 CuCl2 573 જેવું ટેમ્પરેચર, વેરી હાઈ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર, તો પ્રોડક્ટ ઇઝ 2 મોલ ક્લોરોબેન્ઝીન C6H5Cl પ્લસ 2H2O. આને પણ રાશિંગ પ્રોસેસ જ કહેવાય. અહીંયા આગળ બેન્ઝીન પ્લસ 1 હાફ HCl પ્લસ 1 હાફ O2 Cu ને Fe લખેલું છે. એવું ન લ્યો CuCl2 લ્યો તો આને પણ રાશિંગ પ્રોસેસ જ કહેવાય. આમાંથી 700 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ આટલું હાઈ ટેમ્પરેચર રાખો ને ત્યારે ફિનોલ બને. અહીંયા સ્ટીમ પાસ કરવાની. પ્લસ HCl. Under controlled situation, oxidation with vanadium pentoxide gives phenol. વધારે છે એ તમે વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડનો યુઝ કરો તો એ તમને એનહાઇડ્રાઇડ આપે પ્રોડક્ટની અંદર. મલાઈક એનહાઇડ્રાઇડને એવું બનાવે, એટલે એ એક ધ્યાન રાખજો. ગ્રીગનાર્ડમાંથી પણ છે એ બની શકે. આ પ્રોસેસની પણ આપણે વાત કરેલી છે. રિએક્શન ઓફ ફિનોલ. Phenol react with salicylic acid. This is esterification reaction. Salol is the product and it is antiseptic. Preparation of phenolphthalein. Phenolphthalein છે એ એક ઇન્ડિકેટર છે. પેરા પોઝિશનના બે હાઇડ્રોજન છે એની સાથે કન્ડેન્સેશન રિએક્શન થાય ને ફિનોલ્ફથેલિન બને. વિથ ડાયઝોમિથેન. ડાયઝોમિથેન when react with phenol, initially carbene is generated in situ and it preferred to react like acid base reaction, so our product is Henisol. That point we have discussed. Acidic strength, just remember the points of acidic strength. First one is picric acid. Picric acid has 3 electron withdrawing group, nitro at ortho and para position respectively, and the picric acid is very stable and pKa value of, even it is more acidic than acetic acid, pKa value of this picric acid is 0.71 while the pKa value of acetic acid is 4.76. પછી 2,4-dinitrophenol, પછી પેરાનાઇટ્રો. ઓર્થોમાં તો છે H બોન્ડ હોય એટલા માટે થઈને પછી આવે પેટા અને પછી ફિનોલ. પછી જો ઓર્થોફ્લોરોફિનોલ છે એ લિસ્ટ છે, એમાં ઇન્ટ્રા H બોન્ડ બને છે. પછી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી પ્રમાણે જવાનું છે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી Clની વધારે હોય એનો કોન્જુગેટ બને એ બહુ સ્ટેબલ થાય. મિથોક્સી માટે ને એની માટે પણ અહીંયા આગળ આખો ઓર્ડર આપેલો છે, તમે આ જોઈ શકો છો. 5th નંબરનો પોઈન્ટ પણ મેટાક્રેસોલ ને ઓર્થો ઇફેક્ટ વાળા બધા પોઈન્ટ જોઈ લો. હવે રિએક્શન ઓફ ઇથર. ઇથરની રિએક્શનની અંદર પેલું છે એરિયલ ઓક્સિડેશન ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ લાઇટ. ઇથોક્સી ઇથાઇલ હાઇડ્રોપેરોક્સાઇડ છે એ જનરેટ થાય અને ઇટ ઇઝ એક્સપ્લોઝિવ. વી કેન ડિટેક્ટ
The presence of this type of hydroperoxide, by treating it with H2SO4 followed by Fe plus 2, it will oxidize to Fe plus 3, and when we add KCNS we get if blood red color, then it is the evidence that it is hydroperoxide. तो વાત કરી છે ને ડિસ્ટિલેશન ન કરાય ધડાકો થાય. બીજી વાત કરી હતી ડાર્કની અંદર રિએક્શન થાય ને લાઇટમાં કરો તો બધે જ બધા ક્લોરીન છે એ હાઇડ્રોજનને સબસ્ટિટ્યુટ કરી નાખે. ડિહાઇડ્રેશન Al2O3 થી ઇથિન છે એ પ્રોડક્ટ મળે. થર્ડ છે HI એડ કરો. 2 ડિગ્રી 1 ડિગ્રીનો છે તો આની અંદર SN2 રિએક્શન થાય. એક્વિયસ મીડિયમ હોય તો આપણને આ ટર્શરી આયોડાઇડ આપે અને મિથેનોલ આપે. એની સોલ સાથે રિએક્શન કરો તો ફિનોલ મળે. આ 6 નંબરનો પોઈન્ટ જોઈ લેજો. હવે અમુક MCQs અહીંયા આગળ છે એ સોલ્વ કરીએ આપણે. પેલું છે ફિનોલ KBr and KBrO3. અચ્છા, ફિનોલ પ્લસ KBr પ્લસ KBrO3 એક્વિયસ મીડિયમમાં રિએક્શન થતી હોય. આ KBr અને KBrO3 આ બે ભેગા થઈ અને બનાવે શું? Br2. Br2 છે એ એક્વિયસ મીડિયમમાં આવે તો આપણને મળે 2,4,6 ટ્રાઇબ્રોમોફિનોલના પ્રેસિપિટેટ. ટુ ફોર સિક્સ ટ્રાઇબ્રોમોફિનોલના પ્રેસિપિટેટ છે એ તમને મળે. એસિડિક મીડિયમમાં રિએક્શન થવી જોઈએ. આ જે છે ને એ રેડોક્સ રિએક્શન છે. 5Br માઇનસ પ્લસ BrO3 માઇનસ પ્લસ 6H પ્લસ 3Br2 પ્લસ 3H2O. given which of the following has mu is not equal to 0. અહીંયા એક થોડુંક નાનું એવું કરેક્શન છે એ પણ જોઈ લઉં. પેલો મોલેક્યુલ આ છે 1,4-ડાયક્લોરોબેન્ઝીન. સેકન્ડ છે એ બેન્ઝીન 1,4-ડાયનાઇટ્રાઇલ CN. થર્ડ જે છે એ પેરાક્વિનોલ છે. ક્વિનોલ એટલે તો OH આવશે. આ થાયોક્વિનોલ છે. એટલે સલ્ફર આવશે. હવે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ હેઝ મ્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. પહેલાં આનું એક્ઝામિનેશન કરો, આને ઇન્સ્પેક્ટ કરો તો આ તો હામે કેન્સલ થઈ જશે. મોનો એટોમિક ગ્રુપ છે, મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આને ધ્યાનમાં લ્યો. ઓન એક્ઝામાઇનિંગ ધીસ મોલેક્યુલ, see this carbon is sp hybridized. When carbon is sp hybridized, the group is linear, and due to this linear geometry, the resultant dipole moment mu will be equal to 0. Now inspection of these two cases gives you the dipole moment. When we have paraquinone, then there should be a mixture of cis and trans. A cis trans નું મિક્સચર હોય. આ જો ટ્રાન્સ અને એક આ હોય. આમાં ઓક્સિજન છે એ sp3 હાઇબ્રિડાઇઝ છે ને એની ઉપર લોન પેર છે. લોન પેર ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ઇટ્સ ડાયપોલ મોમેન્ટ. બરાબર ને? લોન પેર જે છે ને એ રિસ્પોન્સિબલ છે. લોન પેર તો લગતો પણ આમ તમે વિચારો આ અહીંયા આગળ આવે તો રિઝલ્ટન્ટ ડાયપોલ મોમેન્ટ અહીંયા આવશે. આમાં શું થશે? કેન્સલ આઉટ. આમાં મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય પણ આની અંદર છે એ મ્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. તો આ તો બેનું મિક્સચર હોય. આ ભલે 0 થાય પણ આની અંદર અમુક આઈ હશે તો ખરી ને. આ સપોઝ છે એ 0.5 મોલ ફ્રેક્શન આના હોય તો 0.5 આના હોય તો ખરી ને. આ 0.4 હોય તો આ 0.6 મોલ ફ્રેક્શનમાં હોય. ધેટ મીન્સ કે આની માટે મ્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. હવે ઓક્સિજનની જગ્યાએ તમે સલ્ફર છે એ લ્યો તો સલ્ફરમાંય સેમ જ છે ને. આની પાસે બે લોન પેર છે. આ જ ટાઈપની જ્યોમેટ્રી. તો આની અંદર પણ મ્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. તો આન્સરની અંદર આવશે 3 અને 4માં મ્યુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 હોય. નેક્સ્ટ MCQ છે એ જુઓ. તમને એક કમ્પાઉન્ડ આપેલો છે અહીંયા આગળ
હવે એમાં પહેલા NBSHU અને પછી H2O K2CO3 આવું આપેલું છે. તો મેજર પ્રોડક્ટ એમાંથી કઈ બને? જો ધ્યાન આપો, NBS છે N bromosuccinimide will do the bromination at allylic position, and we have here two allylic position. First one is here and the second one is here. You can see that here is the some kind of steric hindrance given by this tertiary butyl group. So preferentially Br would like to attach at this position, and our major product will be this. Now in the second step we are adding aqueous K2CO3. K2CO3 has carbonate ion. It reacts with water to produce hydroxide ion plus H2O. This hydroxide ion will here react and it will substitute this Br to give our product. તો આ આન્સર છે એ આવે. એટલે આ એટલે મીન્સ બી આન્સર આવશે. જો બી ની અંદર આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે તો બી આન્સરની અંદર આવી જશે. Choose the correct set of reagents for the following reaction. આમાંથી તમારે ટાર્ગેટ મોલેક્યુલ આ છે. બે મિથાઇલ ગ્રુપ છે અહીંયા આગળ. બે મિથાઇલ ગ્રુપ છે એ ક્યારે આવે? ડબલ સબસ્ટિટ્યુશન છે, ડબલ એડિશન ક્યારે થાય? ડબલ એડિશન ત્યારે જ થાય જો આપણી પાસે એસિડનો ડેરિવેટિવ હોય. એસિડના ડેરિવેટિવમાં આર સી ડબલ બોન્ડ ઓ અને અહીંયા આગળ ગ્રુપ જી, અને જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ હેલોજન હોય ઓર ઓ આર એસ્ટર હોય, ત્યારે છે એ ડબલ વખત એડિશન થાય, 2 ટાઈમ્સ એડિશન થાય અને તમને અહીંયા આગળ બે મિથાઇલ મળે. ધેટ મીન્સ કે અહીંયા આગળ જે પેલા આલ્ડીહાઇડ છે એને એસિડના ડેરિવેટિવમાં કન્વર્ટ કરવો પડે, એસ્ટરમાં કન્વર્ટ કરવો પડે ઓર એસિડ હેલાઇડમાં. હવે આને એસિડના ડેરિવેટિવમાં કન્વર્ટ કરવો છે તો પહેલાં તો કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવો. કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવ્યા પછી તમે એને ડેરિવેટિવમાં કન્વર્ટ કરો. તો પહેલાં આપણે આમાંથી કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવીએ. કાર્બોક્સિલિક એસિડ તમારે બનાવવું હોય તો COOH થઈ જશે અહીંયા. આની માટે થઈ અને ઓક્સિડાઇઝિંગ એજન્ટની જરૂર પડે. આલ્ડીહાઇડનું ઓક્સિડેશન કરે એની માટે થઈને ટોલેન્સ રિએજન્ટ આવે. વી વિલ ડિસ્કસ લેટર in aldehyde ketone and carboxylic acid chapter. NH3 twice plus. This is also known as Tollens reagent. આના ટોલેન્સ રિએજન્ટ છે એ કહેવાય. એ આનું શું કરે તો કે આની અંદરથી એસિડ બનાવે. હવે આનું એસ્ટરિફિકેશન કરો. એસ્ટરિફિકેશન શેમાં થાય? CH3OH અને એસિડની પ્રેઝન્સમાં. એસ્ટરિફિકેશનની રિએક્શન થાય તો અહીંયા તો CH3 થઈ જશે, આ OH. એટલે આની આ મેં એક સાથે આમાં મેં બે સ્ટેપ લખી નાખ્યા છે. પહેલાં આપણે એક જ સ્ટેપ લખીએ, એવું કરીએ, ડાયરેક્ટ આન્સર નથી લાવવો. ચાલ, અહીંયા એસ્ટર બને COOCH3. હા, હવે આની ગ્રિગ્નાર્ડની સાથે રિએક્શન થાય. 3 ઇક્વિવેલેન્ટ RMGX અને પછી ફોલોડ બાય H3O પ્લસ. આમ થઈ જાય તો તમને છે આ આન્સરમાં મળી જાય. કઈ રીતે આવે ને કેમ થયું બધી વાર્તા પછી નેક્સ્ટમાં આવશે. એટલે આમાં આન્સર તમારે જોવું હોય ને તો પહેલાં એ સી આન્સરની અંદર થશે. પહેલાં ટોલેન્સ રિએજન્ટ, પછી એસ્ટરિફિકેશન માટે મિથેનોલ H પ્લસ અને લાસ્ટમાં ગ્રિગ્નાર્ડ. તો આન્સરમાં આમાં સી આવશે. નેક્સ્ટ MCQ જુઓ. MCQ નંબર 9. બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે આ.
હાઇડ્રોલિસિસ આપણને HI સાથે રિએક્શન છે એ કરવાની છે હાઇડ્રોજન હેલાઇડ સાથે. તો અહીંયા આપણી પાસે ઇથર છે એ બે ટાઈપના છે, એક આલ્કાઇલ ઇથર છે અને એક અરાઇલ ઇથર છે. આ તમે જુઓ એરાઇલ આલ્કાઇલ ઇથર. એરાઇલ આલ્કાઇલ ઇથર હોય તો આનું ક્લીવેજ ક્યાંથી થાય? ઓલવેઝ અહીંથી નથી થાય. અહીંયા તો શું હોય? ડબલ બોન્ડ કેરેક્ટર હોય. પછી સેકન્ડ તમે જુઓ, એક આ આપેલું છે, આ આલ્કાઇલ ઇથર જ છે. આમાં તો કાંઈ ઓક્સિજન ડાયરેક્ટલી બેન્ઝીન સાથે કનેક્ટ નથી. તો આમાં તમે છે એ જ્યારે HI એડ કરો તો અહીંયા આગળથી જ પ્રિફરન્શિયલી બોન્ડ બ્રેક થાય. અહીંયા તો છે એ શું હોય? રેઝોનન્સ હોય, એટલે આ બોન્ડ તો બ્રેક ન થાય. તો પહેલી વાત તો એ કે આમાંથી જે પ્રોડક્ટ બનશે એમાં અહીંયા આગળ OH આવશે અને આમાંથી આ જે પાર્ટ છે એ શેમાં રિમૂવ થાય? આલ્કાઇલ આયોડાઇડમાં. હવે ઉપરવાળું જે છે એ તમે જુઓ, અહીંયા આગળ છે એ આપણે સપોઝ માની લઈએ કે એકવીએસ HI જ લઈએ છીએ. જો જ્યારે એનહાઇડ્રસ લેવાની વાત આવશે ને ત્યારે એમાં લખશે કે એનહાઇડ્રસ. ધીસ ઇઝ કોમ્બિનેશન ઓફ વોટ? તો કે આ 2 ડિગ્રી અને અહીંયા આગળ છે એ 1 ડિગ્રી. 2 ડિગ્રી 1 ડિગ્રીનું કોમ્બિનેશન, પણ 2 ડિગ્રી છે એમાં આ બેન્ઝાઇલિક કાર્બન છે અને બેન્ઝાઇલિક કાર્બન હોય તો એમાં SN1 રિએક્શન વધારે પ્રિફરેબલ છે. તો આનું પ્રોટોનેશન થઈ જાય અને આમ જ નીકળી જશે. એટલે અહીંયા આગળ પહેલાં તમને છે એ શું મળશે? કાર્બોકેટાયન. અને આ કાર્બોકેટાયન ઉપર કોણ અટેક કરે? I માઇનસ અટેક કરે. એટલે અહીંયા આગળ પછી છે એ આવી જશે I. તો આ તમારો આન્સર થયો. તો આન્સરમાં આવશે ડી. ઓકે. The major product of the following reaction is. આમાં તમારે વિલિયમસન સિન્થેસિસ રિએક્શન જોવાની છે. વિલિયમસન સિન્થેસિસ રિએક્શન છે આમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં તમે એડ કરો છો NaOH અને ફોલોડ બાય એડિશન ઓફ CH3I મિથાઇલ આયોડાઇડ. વોટ ઇઝ ધી પ્રોડક્ટ? અચ્છા, આની NaOH સાથે રિએક્શન થાય તો NaOH બેઝ છે એ ફિનોક્સાઇડ આયન બનાવે. આ ફિનોક્સાઇડ છે એ કોની ઉપર અટેક કરે? મિથાઇલ આયોડાઇડના કાર્બન ઉપર. અને મિથાઇલ આયોડાઇડના કાર્બન ઉપર અટેક થાય તો એનિસોલ બને. 2 મિથાઇલ એનિસોલ. આન્સરમાં આવું આવશે. એવું અહીંયા ડી આપેલું છે. ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ pKa વેલ્યુ ઓફ ધ ફોલોઈંગ. હું અહીંયા આગળ pKa ની વેલ્યુનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર નથી કહેતો, પણ હું તમને અહીંયા આગળ આન્સર છે એ ડાયરેક્ટ કહી દઉં છું. એસિડિક સ્ટ્રેન્થનો. બરાબર છે. એસિડિક સ્ટ્રેન્થની અંદર તમે છે એ જો અહીંયા જોતા હો ને તો એમાં તમારે શું કરવાનું છે? વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ હોય એ ફિનોલની એસિડિક કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ કરે અને ડોનેટિંગ ગ્રુપ હોય તો ફિનોલનો એસિડિક નેચર ડિક્રીઝ થાય. તો વિડ્રોઈંગ ગ્રુપ ફર્સ્ટ આવે અને એમાં પણ પેરાવાળાની ડાયરેક્ટ ઇફેક્ટ હોય. -M ઇફેક્ટ વિલ વર્ક. તો પહેલાં અહીંયા આગળ છે એ સૌથી વધારે બી હશે. બરાબર છે. પછી આવશે સી, પછી ફિનોલ આવશે ને લાસ્ટમાં કયું આવશે? ડી આવશે. એવું તમે અહીંયા આગળ. તો આમાં આ તમે એસિડિક સ્ટ્રેન્થનો કેનો જો ઓર્ડર બનાવતા હોય તો DACB એવો એનો ઓર્ડર આવશે. PKa માટે પછી તમારે ઇન્વર્સ કરી નાખવાનું. 14 નંબરનું છે એ જુઓ તમે. આ બધા ક્વેશ્ચન્સ છે એ મેં પહેલાં લીધેલા હતા. બરાબર છે. અત્યારના બુકમાં પણ હશે અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં પણ આપણે વધારે હવે હિમાંશુ પાંડેના MCQ છે એ સોલ્વ કરવાના છીએ અને અમુક 2-3 એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ્સ જે છે એ પણ આપણે કવર અપ કરી લઈશું. આ ફિનોલ 4 સલ્ફોનિક એસિડ છે. 4 ફિનોલ સલ્ફોનિક એસિડ.
ફોર ફિનોલ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ આપણી એટલે ફોર ફિનોલ સલ્ફોનિક એસિડ છે Br2 એક્સેસ તમે એડ કરો છો. એક્સેસ બ્રોમિન છે એ એક્વિયસ મીડિયમમાં હોય અને આ સલ્ફોનિક ગ્રુપ છે એમાંથી SO3 છે એ ગુડ લિવિંગ ગ્રુપ. તો અહીંયા આગળ બધી જ જગ્યાએ 2,4,6 ટ્રાયબ્રોમોફિનોલના પ્રેસિપિટેટ મળે. આની રિએક્શન આપણે લખેલી હતી, અત્યારે હવે લખવાની જરૂર નહીં. લખવી હોય તો ફરીથી આપણે આમાં લખી લઈએ. પહેલી વાત તો એ બેન્ઝીન આને તમે છે એ ફિનોલને તમે વોટરની અંદર છે એ એડ કરો, તો વોટરની અંદર તમે એડ કરો તો આ ડિસોશિએટ થાય, એટલે અહીંયા O માઇનસ સલ્ફોનિક એસિડ છે એનું પણ આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર છે. અહીંયા OH હોય તો અહીંયા પણ શું આવશે? O માઇનસ. હવે Br2 માંથી આવે Br બોન્ડ Br, તો આના ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા મૂકશે, બરાબર? આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે અને આ આની ઉપર અટેક કરે. જેવો ત્યાં અટેક થશે આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર બનશે. હવે આ અહીંયા બોન્ડ મૂકે, આ એનો બોન્ડ અહીંયા આગળ છે એ મૂકશે. જેવો આ બોન્ડ અહીંયા આગળ મૂકશે અહીંયા શિફ્ટ થાય, અહીંયા શિફ્ટ થાય. અલ્ટિમેટલી પેલા પેરા પોઝિશન ઉપર Br છે એ અટેચ થઈ જાય. આ Br અહીંયા આગળ O માઇનસ. હજી આ રિએક્ટિવ હોય આના બે ઓર્થો પોઝિશન ઉપર પણ આવી જાય. અહીંયા શું કીધું છે? Br2 કેવું છે? એક્સેસ. તો 2,4,6 ટ્રાયબ્રોમોફિનોલ છે એ બને અને આ જે છે એન્ટાયર ગ્રુપ એ SO3 ગેસિયસ ફોર્મમાં બહાર આવી જશે. CH3CH2C CH3PHOH cannot be prepared by, કેમાંથી છે એ ન બને એવી વાત કરી અહીંયા આગળ. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ ને તો જે તમને સ્ટ્રક્ચર આપેલો છે મોલેક્યુલનું એ ફિનાઇલ અને અહીંયા આગળ આપેલું છે OH ગ્રુપ. આ તમે જોશો ને તો 3 ડિગ્રી છે અને બનાવવાનું છે ગ્રિગ્નાર્ડ રિએક્શન કરીને. આના તમે બધા ઓપ્શન્સ જુઓ. ગ્રિગ્નાર્ડ રિએક્શન કરી અને તમારે 3 ડિગ્રી આલ્કોહોલ બનાવવાનું છે. એની માટે અમુક પોઈન્ટ્સ યાદ કરો. ફોર્માલ્ડિહાઇડ હોય HCHO, તો આની GR તમે કરો ગ્રિગ્નાર્ડ રિએજન્ટ સાથે છે એ રિએક્શન થાય તો આ 1 ડિગ્રી આલ્કોહોલ પ્રોડ્યુસ કરે. RCHO aldehyde other than formaldehyde will yield 2 degree alcohol, and if we have ketone then the product is tertiary alcohol. તો આમાંથી કયું ન આપે? આમનામ અહીંયા આગળથી ખબર પડી જાય. આલ્ડીહાઇડ હોય ને એ પ્રાઇમરી 2 ડિગ્રી આપે, આ છે કેવો? ટર્શરી. તો ફોર્માલ્ડિહાઇડ ઓર બીજો કોઈ પણ આલ્ડીહાઇડ છે એ આવવો જોઈએ. તો ઓપ્શન બીમાં જુઓ ફોર્માલ્ડિહાઇડ છે. ફોર્માલ્ડિહાઇડ અહીંયા આગળ હોય તો આવો કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એ તમને મળે નહીં. ફોર્માલ્ડિહાઇડ હોય ને તો ઓલવેઝ CH2OH ગ્રુપ જ એન્ટર થાય. MCQ છે એ જુઓ, અહીંયા પેરાક્રેસોલ આપેલો છે એની રિએક્શન CHCl3 અને OH માઇનસ સાથે કરાવી. OH CH3 પેરાક્રેસોલ CHCl3 ક્લોરોફોર્મ and OH માઇનસ. પેલું તમને યાદ આવવું જોઈએ કે આ CHCl3 પ્લસ OH માઇનસ, તો આમાંથી શું બને? CCl2. CCl2 એટલે શું થાય? DCC ડાઇક્લોરોકાર્બિન પ્લસ Cl માઇનસ પ્લસ H2O. કાર્બિન છે એ આમાં રિમર્ટિમાન રિએક્શન થાય. રિમર્ટિમાન રિએક્શન છે એ બેઝિક મીડિયમમાં અહીંયા O માઇનસ બને. ઓર્થો પોઝિશન ઉપર મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોન ડેન્સિટી હોય અને લોએસ્ટ yield is also obtained as a byproduct at para position. તો આમાં
આન્સરની અંદર તમે જોવો ને તો ઓર્થો પોઝિશન ઉપર છે એ શું આવી જાય, CHO ગ્રુપ છે એ આવી જાય, બરાબર. તો અહીંયા આ OH રિમર્ટીમાન રિએક્શન જ છે. આ જે બને આ મેજર હોય. એક આવી પ્રોડક્ટ પણ બને પેરા પોઝિશન ઉપર આ એટેક કરે CHCl2 અને એક અહીંયા આગળ બીજું શું છે CH3, અહીંયા ડબલ બોન્ડ O. આમ આ પ્રોડક્ટ પણ બને, પણ આ છે એ કેવી હોય, માઇનોર. તમને એવું કીધેલું છે આમાં ક્યુ જે છે એ માઇનોર, તો એ વાત પણ સાચી છે, પણ તમારે જે આન્સર આપવાનો હોય મેજર પ્રોડક્ટનો જ આપવાનો હોય, તો S ઇઝ ધ મેજર પ્રોડક્ટ, તો આન્સરની અંદર છે એ D આવવું જોઈએ, બરાબર. અગેન JEE 2013 ની અંદર આ ક્વેશ્ચન રિપીટ થાય છે. 4-ફિનોલ સલ્ફોનિક એસિડ હોય એમાં એકવીએસ Br2H2O, SO3 તો લિવિંગ ગ્રુપ છે, અને એમાંથી બનશે 2,4,6 ટ્રાયબ્રોમોફિનોલ. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે એ જુઓ. The CO bonds in ether are polar and thus ether have a net dipole moment. ઇથરને છે એ વોટરની જેમ જ ડાયપોલ મોમેન્ટ હોય, અને ડાયપોલ મોમેન્ટ છે એ બહુ જનરલી 1.15 થી 1.3 ની ઇન બિટવીનમાં રેન્જમાં છે એ હોય. ડાય મિથાઇલ ઇથર હોય, આ પેલા મિથાઇલ ગ્રુપ જે છે એની આ રીતે ઇફેક્ટ આવે આ, અને રિઝલ્ટન્ટ જે ડાયપોલ મોમેન્ટ આવે આ આવશે. આ કાર્બન ઉપર છે એ પ્લસ ડેલ્ટા હોય. બે ઇથરના મોલેક્યુલ વચ્ચે ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન હોય, અને આ ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન આ ગ્રુપ્સ બધા બલ્કી જો થાય તો બલ્કી નેચર હોય તો આવું ઇન્ટરેક્શન છે એ કેવું હોય, ઓછું હોય. તો ડાયપોલ ઇન્ટરેક્શન છે એ પણ વીક છે. બોઇલિંગ પોઈન્ટની છો એ તમે જો પર્ટિક્યુલરલી વાત કરતા હોય ને, તો 4 કાર્બન સુધી અપ ટુ 4 કાર્બન ઇથર હેઝ મોર બોઇલિંગ પોઈન્ટ ધેન આલ્કેન. તો ડાયમિથાઇલ ઇથર છે એની કમ્પેરિઝન તમે પ્રોપેનની સાથે કરતા હોય તો પ્રોપેનનું ઓછું હોય, બરાબર. 5 કાર્બન જેવા આવે, બરાબર છે. 5 કાર્બન એન્ડ મોર ધેન 5 કાર્બન ઓલવેઝ આલ્કેન હેઝ એ હાયર બોઇલિંગ પોઈન્ટ. આલ્કેન જે છે એના બોઇલિંગ પોઈન્ટ વધારે હોય. આવું થવાનું રીઝન અનસિમેટ્રિકલ નેચર છે ઇથરનો. અને પેલા આલ્કેનની અંદર તો શું છે, થોડી ઘણી સિમેટ્રી હોય, એમાં બધા ઓલ એટમ્સ આર કાર્બન એટમ્સ, ને આમાં તો હિટ્રો એટમ ઓક્સિજન હોય વચ્ચે. એટલે આની અંદર છે એ તમે પેન્ટેન, પછી હેક્ઝેન, હેપ્ટેન, પછી આગળ બધી જ વખતે છે મોર ધેન 5 ઓર મોર ધેન 5 આવે એટલે તમારે છે એ ઓલવેઝ બોઇલિંગ પોઈન્ટ હાઈ કોના હોય, તો કે આલ્કેનના હોય. અપ ટુ 4 કાર્બન ઇથરના વધારે હોય, અને પછી છે એ 5 કાર્બન આવે એટલે આલ્કેનના વધારે હોય. અને મોલેક્યુલર માસ છે એ કમ્પેરેબલ લેવાના હોય. તમે જુઓ અહીંયા આગળ પેન્ટેન છે તો એનું વધારે છે 309.1, અને આ ઇથોક્સીથેન છે એનું 307, અને બ્યુટેનોલની તો વાત જ ન કરાય, એની અંદર તો છે એ શું હોય, ઇન્ટરમોલેક્યુલર H બોન્ડ, અને H બોન્ડ હોય એટલે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ બહુ હાઈ હોય. The large difference in boiling point of alcohols and ether is due to presence of hydrogen bonding in alcohol. The miscibility of ether with water resembles those of alcohol of the same molecular mass. હવે આલ્કોહોલ જે લોઅર સાઇઝના આલ્કાઇલ ગ્રુપ હોય, બલ્કી ન હોય, તો એ ઇઝીલી છે એ વોટરની અંદર સોલ્યુબલ થઈ જશે. પછી લાર્જર સાઇઝનું એ ગ્રુપ ચેઇન તો એ તો હાઇડ્રોફોબિક હોય ને, આલ્કાઇલ ચેઇન છે એ તો હાઇડ્રોફોબિક હોય, અને હાઇડ્રોફોબિક હોય તો ડિઝોલ્વ છે એ ન થાય. આ વોટરમાં છે એ ઇથર ડિઝોલ્વ થાય, કઈ રીતે છે એ ડિઝોલ્વ થાય, અહીંયા લોન પેર છે, અહીંયા લોન પેર છે, H બોન્ડ બનાવે વોટર હારે તો વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ થઈ જાય, બરાબર. અહીંયા આગળ એક ડેટા આપેલો છે, જો મોસ્ટ ધ સેમ એક્સટેન્ટ ધેટ ઇઝ 7.5 and 9 ગ્રામ પર ml.
તો ઇથર છે એ 7.5 અને આલ્કોહોલ છે એ 9 ગ્રામ પર 100 ml. એ અહીંયા આગળ જોવા મળે. અહીંયા H બોન્ડ આપેલો છે, મેં 2 H બોન્ડ ડ્રો કરેલા છે, અહીંયા એક કરેલો, બધું સેમ જ છે. હવે આપણે એક ટોપિક છે એ વધારાનો ડિસ્કસ કરીએ, ક્રાઉન ઇથર. They are condensation polymer of ethylene glycol, or we can say it is oligomer of ethylene glycol. Generally, they resemble with crown. The arrangement of the atom in this type of ether resemble crown. That's why it is termed as crown ether. Generally, they are represented as X crown Y, where X is the total number of atoms in the ring and Y is number of oxygen atoms present in the ring. The smallest member of this crown family is in this family there are 4 oxygen atoms and each are joined by ethylenic group. As I have already told you that it is oligomer of ઇથિલિન ગ્લાયકોલ. તો આનું તમારે નેમિંગ કરવું હોય ને તો આમાં ટોટલ 12 મેમ્બર થાય. આ ઓક્સિજનને કાઉન્ટ કરવાના. તો આને છે એ કેમ રિપ્રેઝેન્ટ કરાય? 12 ક્રાઉન 4. 4 છે એ શું છે? ઓક્સિજન છે. સપોઝ કે હું આમ લખતો હોય 15 ક્રાઉન 5. તો આનું સ્ટ્રક્ચર કેમ બનાવવું? પહેલાં 5 ઓક્સિજન એટમ પ્લેસ કરો અહીંયા અને બધાને છે એ ઇથિલિનિક ગ્રુપથી જોઈન કરો. આમ તો આ 15 ક્રાઉન 5. સપોઝ આમ આપેલું છે 18 ક્રાઉન 6. તો 6 ઓક્સિજન એટમ છે એને બેન્ઝીનમાં કેમ તમે કાર્બનને મૂકો છો? હેક્ઝાગોનલ અહીંયા આગળ આવું બનાવો, પહેલાં નટ બનાવો, નટ હેક્ઝાગોનલ નટ જેવું. આ બધાને છે એ CH2 ગ્રુપથી છે એ લિંક કરી દો. તો આ 18 ક્રાઉન 6. આ બધા છે એ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કમ્પાઉન્ડ છે. SN1 SN2 રિએક્શનને એવું કરાવવું હોય ત્યારે પણ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમને જનરલી ખબર છે કે ઇન એક્વિયસ મીડિયમ ઇન પોલાર પ્રોટિક સોલ્વન્ટ, બરાબર, PPS સોલ્વન્ટ આપેલા હોય તો આમાં ન્યુક્લિયોફિલિસિટીનો ઓર્ડર શું હોય? આયોડાઇડ, પછી બ્રોમાઇડ, ક્લોરાઇડ અને લાસ્ટમાં શું આવે? ફ્લોરાઇડ. હવે મારે ફ્લોરાઇડ છે એને સ્ટ્રોંગ ન્યુક્લિયોફાઇલ બનાવવો છે તો મારે આની અંદર એડ કરાય KF અને અહીંયા આપણે લખીએ છીએ આ પોલાર પ્રોટિક સોલ્વન્ટ હોય તો આયોડાઇડ ગુડ છે, પછી બ્રોમાઇડ છે, then Cl માઇનસ અને લાસ્ટમાં છે એ F માઇનસ. F માઇનસ છે એ એક્વિયસ મીડિયમમાં ગુડ ન્યુક્લિયોફાઇલ નથી. ગુડ ન્યુક્લિયોફાઇલ નથી એનું રીઝન શું છે? તો કે F માઇનસ એક તો નાનો પાર્ટિકલ એટલે એની ઉપર ચાર્જ ડેન્સિટી મેક્સિમમ હોય. ચાર્જ ડેન્સિટી મેક્સિમમ હોય તો આની ઉપર છે એ વોટર મોલેક્યુલ વધારે એટ્રેક્ટ હોય અને વોટર મોલેક્યુલ આનીથી એટ્રેક્ટ થાય તો આનું સોલ્વેશન વધારે થાય. સોલ્વેશન વધારે થાય તો આ ન્યુક્લિયોફિલિક આની કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી હોય? ઓછી હોય. તો આમાં આનું જે સોલ્વોલિસિસ થાય છે, હાઇડ્રેશન, એને લીધે થઈને ડ્યુ ટુ ધી એક્સેસિવ હાઇડ્રેશન ધીસ F માઇનસ ઇઝ નોટ એ ગુડ ન્યુક્લિયોફાઇલ. પણ હવે તમારે માની લો કે એને વેરી સ્ટ્રોંગ બનાવી દેવો છે તો તમારે એને ઇથરની અંદર આમાં ક્રાઉન ઇથરમાં ડિઝોલ્વ કરવાના. સપોઝ કે હું આમાં KF એડ કરી દઉં છું, KF. તો KFમાં K પ્લસ F માઇનસ. હવે K પ્લસની જે સાઇઝ છે ને એ આની કેવિટીની અંદર એક્ઝેક્ટ ફિટ બેસી જાય એવી છે. KF
એમાંથી કે પ્લસની સાઇઝ જે છે એ આની અંદર એક્ઝેક્ટ ફિટ બેસી જાય. ઇન ક્રાઉન ઇથર્સ કેવિટી કે પ્લસ આયન ફિટ્સ વેરી ઇઝીલી એન્ડ ધીસ સાઇઝ ઇઝ પ્રોપર. તો યોગ્ય સાઇઝ અહીંયા આગળ મળે. હવે આની પાસે તો લોન પેર્સ હોય જ. તો આને બાઇન્ડ કરી દે, કોઓર્ડિનેટ કરી નાખે. અને કોઓર્ડિનેટ કરી નાખે કે પ્લસને, તો કે પ્લસ તો હવે અહીંયા આગળ અંદર જતો રહ્યો. બહાર શું રહ્યું? એફ માઇનસ. આ એફ માઇનસને કોઈ છે એ સોલ્વેટ કરવાવાળું હોય અને સોલ્વેશન કે હાઇડ્રેશન થવાવાળું કે એવું કંઈ હોતું જ નથી. વોટરની તો એબ્સન્સ છે. તો આ એફ માઇનસ છે ને એ હવે હાઈલી રિએક્ટિવ થઈ જાય. બરાબર. અને આ કે પ્લસને હવે બાઇન્ડ કરી લે, કે પ્લસને મૂકી નહીં. એકચ્યુઅલી આ જે આખી ફિનોમિનન છે ને આને હોસ્ટ ગેસ્ટ કેમેસ્ટ્રી કહેવાય. હોસ્ટ અને ગેસ્ટ, મહેમાન ને યજમાન. આવડો આ ગેસ્ટ કહેવાય કે પ્લસ. એ અહીંયા આગળ ગયો, હવે પકડી લીધો, ઘર જમાઈ કરી નાખ્યો. આને મૂકશે નહીં. બાર કોણ રહી ગયું? એફ માઇનસ. એફ માઇનસ એટલો બધો રિએક્ટિવ હોય કે કોઈ પણનું સબસ્ટિટ્યુશન કરી નાખે, એટલો બધો એ રિએક્ટિવ છે એ થઈ જાય. આ તો એફ માઇનસ છે. આમાં તમે જો ક્રાઉન ઇથરની અંદર તમે ઓર્ડર બનાવતા હોય ને, તો આની અંદર ઓર્ડર છે એ બનાવવો હોય તો આમાં એફ માઇનસ છે એ સૌથી વધારે હોય. આમાં લિથિયમ ને સોડિયમ ને એ પાછા એન્ટર ન થાય. એ બધાની સાઇઝ છે એ થોડીક નાની હોય. આ તો કે પ્લસ જ એક્ઝેક્ટ ફિટ થાય છે. એમાં લિથિયમને તમારે ફિટ કરવો હોય ને તો આમાં ફિટ કરવો પડે. જો Li પ્લસ ને એ આ બાઇન્ડ થઈ જાય આમાં સારી રીતે. તો એફ માઇનસ પછી આવે Cl માઇનસ. હવે ચાર્જ ઉપર હાલવાનું, ચાર્જ ડેન્સિટી ઉપર. તો ચાર્જ ડેન્સિટી સૌથી વધારે શેમાં હોય? એફ માઇનસમાં, પછી Cl. આમ તો ઓર્ડર આખો ન્યુક્લિયોફિલિસિટીનો બદલાઈ ગયો. હું એક અહીંયા આગળ નાની એવી રિએક્શન લખું છું. આમાં તમે કયા કયા પોટેશિયમના સોલ્ટ ડિઝોલ્વ કરી શકો? 18 ક્રાઉન 6માં જનરલી એના પણ હું અહીંયા આગળ તમને ફોર્મ્યુલા લખી દઉં. આટલા કમ્પાઉન્ડ છે એમાં ડિઝોલ્વ થાય ઇઝીલી. KF છે, પછી KCN છે, પછી KMnO4 છે, પોટેશિયમ એસિટેટ KOCOCH3, પોટેશિયમ એસિટેટ છે. C6H5CH2Cl બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ. આમાં તમે એડ કરો KF. આ રિએક્શન વોટરમાં કરાવવા જાઓ તો નહીં થાય, પણ આને તમે રિએક્શન કરાવો 18 ક્રાઉન 6માં અને થોડોક એસિટોનાઇટ્રાઇલ લઈ લો CH3CN સોલ્વન્ટમાં. હવે તમને ખબર છે કે પ્લસ તો ક્યાં ફિટ થઈ જવાનો છે? કેવિટીમાં. બાર કોણ બાકી? કોણ બચી ગયું? એફ માઇનસ. આ એફ માઇનસ આ CH2 ઉપર અટેક કરે, Cl ને અહીંયા આગળથી ગમે એમ કરીને ભગાડી દેશે. SN2 રિએક્શન જ છે. તો પ્રોડક્ટ બને C6H5CH2F પ્લસ Cl માઇનસ. આ એવી રિએક્શન છે આમાં તમને 100% પ્રોડક્ટ મળે. બધી રિએક્શન આવી ન હોય. તો આની અંદર તમને 100% છે એ પ્રોડક્ટ મળે એવી આ રિએક્શન છે. બરાબર. અમુક જ આવા એક્ઝામ્પલ હોય કે એમાં 100% પ્રોડક્ટ છે એ મળતી હોય. તો આ નાની એવી ક્રાઉન ઇથરની વાત છે એ પૂરી થઈ ગઈ. હવે સાયક્લિક ઇથર છે એની રિએક્શન જોઈએ. આ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સાયક્લિક ઇથર. સાયક્લિક ઇથરની અંદર રિંગ ઓપન કેમ થાય ને એ શીખવાનું જ તમારે. આઈ હેવ વન સાયક્લિક ઇથર. આ છે. ચાલો સાયક્લિક ઇથર છે એ બનાવવો હોય આપણે. અહીંયા ડબલ બોન્ડ. આમાં શું એડ કરાય? પર એસિડ RCO3H. આ પર એસિડ તમે આની અંદર એડ કરો તો સાયક્લિક ઇથર છે એ બને. આ છે એ બને.
હવે આનું આપણે એસિડિક મીડિયમમાં હાઇડ્રોલિસિસ કરી શકીએ. એસિડિક મીડિયમમાં રિએક્શન થાય, બેઝિક મીડિયમમાં રિએક્શન થાય. એસિડિક મીડિયમમાં રિએક્શન છે એ હું આમ લખું છું. બે મીડિયમમાં આપણે રિએક્શનની કમ્પેરિઝન કરવાની છે. અહીંયા પીએચ આ એનું ઈ છે ને, ઓલું જ લખેલું છે બરાબર, એસિડિક મીડિયમમાં. અને પછી બેઝિક, પહેલા બેઝિક મીડિયમ જોઈએ. CH3O Na+. આ ઇથોક્સાઇડ તો પોતે જ છે એ કેવો છે, બેઝિક. તો બેઝિક મીડિયમમાં રિએક્શન થાય, SN2 રિએક્શન છે એ ફેવરેબલ હોય આમાં. અને SN2 રિએક્શન લેસ ક્રાઉડેડ સાઈડ ઉપર થાય, અહીંથી બોન્ડ બ્રેક થઈ જાય. અહીંયા શું આવ્યું, OCH3, આ O-, PH આ ઇન્ટરમીડિયેટ. આનું પછી શું કરવાનું, પ્રોટોનેશન H+. તો our product is આ પ્રોડક્ટ થઈ આપણી. હવે સપોઝ કે રિએક્શન તમે એસિડિક મીડિયમમાં કરાવો. એસિડિક મીડિયમમાં રિએક્શન છે એ કરાવવાની હોય તો ઇથેનોલ CH3OH and H+. રિએક્શન છે ને એ એક્ઝેક્ટ SN1 રિએક્શન નહીં, પણ SN1 લાઈક. SN1 ની જેવી રિએક્શન થાય. પહેલું જે છે એ આનું પ્રોટોનેશન થાય. આ H+ આ ઓક્સિજનની સાથે જોઈન થાય, પ્રોટોનેશન થાય, પ્રોટોનેટેડ ઈથર બને. આની ઉપર શું આવ્યો, પ્લસ ચાર્જ. અહીંયા આગળ શું છે, ફિનાઇલ. હવે આ ઇન્ટરમીડિયેટની અંદર છે એ તમે કયો જઈ, અહીંથી રિંગ જો ઓપન થાય તો અહીંયા આગળ કાર્બોકેટાયન બને. એ કાર્બોકેટાયન ફિનાઇલની અંદર રેઝોનન્સ થઈને સ્ટેબલ થઈ જાય. તો અહીંયા આગળ છે એ બોન્ડ અહીંથી બ્રેક થાય બરાબર. અને જે હવે મિથેનોલ એની અંદર જે હશે એ મિથેનોલ સેકન્ડ સ્ટેપમાં રિએક્શન કરે. એ મિથેનોલ એ અહીંયા આગળ એટેક કરે. અહીંયા આગળ ગળદી વધારે છે તો એટેક અહીંયા આગળ જ થાય. શું કામ, અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ છે એ વધારે સ્ટેબલ બને એટલા માટે થઈને. એક્ઝેક્ટ આની અંદર આખો કાર્બોકેટાયન ન બની જાય, બેયની વચ્ચેનું છે. અહીંયા ચાર્જ વધારે હોય, ડેવલપ વધારે થાય. આ બોન્ડ અહીંથી બ્રેક થાય અને આ અહીંયા એન્ટર થતો જાય. તો એસિડિક મીડિયમ જ્યારે હોય તો હવે અહીંયા આગળ અટેક થયો તો ડાયરેક્ટ હું પ્રોડક્ટ જ લખું છું, OCH3 PH, આમાં આવશે OH. જો આ કાર્બન ઉપર તો શું છે, OH છે. અહીંયા CH3 અને અહીંયા આગળ OH. આ બે બદલાઈ ગયા. સમજાણી વાત? તો બેઝિક મીડિયમ હોય તો SN2 રિએક્શન કરવાનું, ઓછી ગળદી હોય ત્યાં અટેક કરાવવાનો. અને એસિડિક મીડિયમ હોય તો તમારે વધારે ગળદી હોય ત્યાં તમારે અટેક કરાવવાનો છે. આમ તમારે છે એનું લોજિક એપ્લાય કરવાનું છે. તો આ હાઇડ્રોલિસિસ, આ ઈથરની છે એ રિએક્શન થઈ ગઈ બરાબર. આમાં આપણે આ અલગ અલગ ન્યુક્લિયોફાઇલ અલગ લીધો એટલે આઈડિયા આવ્યો. બાકી વોટર લીધો હોત તો એમાં આઈડિયા ન આવે. એટલે જ આપણે આ મિથોક્સાઇડ છે એ લઈ અને મિથેનોલ લઈ અને રિએક્શન છે એ જોઈ. હવે અમુક બે રિએક્શન્સ કે એવું નાનું એવું થોડું ઘણું છે એ બાકી છે. એક તો ફ્રાઇસ રીઅરેન્જમેન્ટ વાળી એક રિએક્શન ને એક પિનાકોલોન રિએક્શન. અને ધેન આફ્ટરવાર્ડ આપણે હિમાંશુ પાંડેના મોસ્ટ ઓફ MCQ છે એ સોલ્વ કરશું. તો અહીં સુધી રાખીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.